ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁੱਬਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ किस तरह जी कि उनके बचपन की सी। उस तो बाद जे गल करिए तो एक बड़ा नाम सीगा खिडारी दे विच, पर उस तो बाद एक नाम होर नाल जुड़ गया गैंगस्टर शब्द। पर उन्होंने असी जिंदगी बारे भी जानांगे, उन्होंने परिवार साडे नाल, उन्होंने फादर साहब साडे नाल मौजूद ने, उन्होंने गलबात करांगे तो सारी जानने की कोशिश करांगे। आए जी, तुहाडा कीमती समा तुसीं कढिआ है। किस तरह जी आपां जे गल करिए गुरशहीद सिंह दी जिंदगी, एक गुरशहीद सिंह किस तरह जो शेरा खुब्बन जो कि बनया, किस तरह की जिंदगी किस तरह बतीत हुई? असी तो जी उन्होंने बचपन तो ही मतलब साडे एक परिवार दे विच एक खेडां प्रति कीड़ा हैगा जी। मेरे दादा जी भी दसदे आ भी कबड्डी बहुत सोहनी खेडदे सीगे, मेरे फादर साहब भी खेडदे रहे ने। असी पाकिस्तान चों आए हाँ, तो जदों मैं जवान होया वो सुपना मेरे प्यो ने मेरे विच दी वेख्या, मैं भी खेडन लग पिया। पर किस्मत माड़ी, मेरा एक एक्सीडेंट बहुत पैड़ा हो गया। मेरा सारा शरीर ट्रैक्टर थले आके ट्रैक्टर किराया लाउंदियां पलट गया सी, तो मेरा सारा शरीर टुट गया। तो मैं वो मतलब आपदी जिंदगी मेरी गेम वाले पासों बदल चुकी सी। फिर जदों ये हैप्पी, इसदा नाम गुरशीद सिंह, असी तो घरे इनू हैप्पी आदे सी। फिर मेरे फादर साहब ने इनू बचपन तो ही मतलब पालना शुरू किया भी आपां इनू खिडारी बनाउणा है। तो असी तो इनू पुत शौक नाल पालिया सी। साडी वध तो वध यही कोशिश हुंदी सी भी इनू पानी ना पिआया जाए, इनू दुध, इनू जूस, असी इनू लिक्विड ज़्यादा दिंदे सीगे। खुराक का यदि तो बहुत ख्याल रखा। फिर जदों ये फिर बड़ी छेती जवान होया जी। जदों 17 साल की उम्र हुई उदों इहदा 1 क्विंटल ते 19 किलो वजन हो गया सी। इहदी इन्नी मैं मेहनत कराउंदा हुंदा सी आप भी इहदे शरीर दे उत्ते किते चुंडी नहीं सी वड़ींदी, किते शरीर दे विच मतलब उंगल लाइए तो गां निशान नहीं सी पैंदागा। मतलब शरीर पूरा इहदा गठिया गया सीगा। मतलब जदों इहदा शरीर पूरा पहला शरीर इहदा तगड़ा किया, फिर इहनूं गेम वाले पासे तोरिया सी। फिर मैं चंगे एक्सपर्ट जिहड़े कोच सी उन्हां दीयां राय लई। पहलां तो इहनूं आर्चरी च असीं लाउणा चाहिया, तो वो कहिंदे भी इहदा शरीर ही इन्ना ज़्यादा स्ट्रोंग बाहवां भी उहदे वास्ते मसल नॉर्मल चाहिए ते नॉर्मल हो नहीं सकदे गे। फिर उन्हां ने इहनूं थ्रोअर आंदे भी थ्रोअर बन सकदा है कोई भी एक तां कद बहुता नहीं सीगा, कद उहदा 5 फुट 7 इंच ही सीगा। फिर उन्होंने मैं जदों थ्रोअर वाले पासे लाया स्कूल, तो क्योंकि शरीर का तगड़ा सीगा, स्कूल सकाल दीयां गेमां तो आम ही फस्ट आउंदा सी। स्कूल दे विच डिस्ट्रिक्ट लेवल ते स्टेट लेवल ते भी फस्ट आया सी जी। जदों फिर वो गां जाण वास्ते उन्होंने फिर मैं एक प्रोफैशनल खिडारी कोच चाहिए सी। फिर मैं लुधियाने हैगी पंजाब सरकार की स्पीड फंड अकैडमी, मैं इनू उत्थे छड्डण वास्ते पहला प्राइवेट कोच तो इनू मैं कोचिंग दवाउंदा रहा 4-5 महीने उत्थे लुधियाने। इहदी दादी ते दोवें अड कमरा लैके ये रहिंदे सी उत्थे। फिर हौली हौली इहदी जिवें उत्थों दे ग्राउंड दे यारां दोस्तां नाल लिहाज हो गई। फिर इन्हें दादी नूं घरे घलाता भी चलो असी फिर इन्हां नूं उत्थे एक 4-5 जने रल के एक कोठी लै ली। उत्थे आपदा इन्हां ने एक बहादर रख लिया, तो वधिया चल रहा सी काम। वो जदों ट्रायल आए तो ये ट्रायल जदों इहदी वारी आई, ये ट्रायल बिल्कुल दूजे जिहड़े इहदे कंपीटीटर सी उन्हां नाल इहने मीटरां दे हिसाब नाल अगे थ्रो कीती सी। जिहड़ा कोच जिहड़ा ट्रायल लै रहा सी सरदार मिंदर सिंह सी उन्हां दा नाम, कोच जिहड़े सीगे। उन्होंने मैनू उदों ही बधाई देती। मैनू आंदे भी जहेदार जी तुहाडा बेटा तो सिलेक्ट हो गया। मैं चलो शुक्र है जी। पर जदों रिजल्ट आया जी ਇਹਦਾ पेपर च ना नहीं आया गा, बाकी सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ आ गए। तो इन्हें मेरे नाल गल की, मैनू आंदा भी डैडी मेरा तो ना नहीं आया गा।
ਮੈਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਲੋਟੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ MLA ਆ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤਾਈਂ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗਾ CM ਮਜਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਚਿੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਜਹੇਦਾਰਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਧੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਮਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟਰਾਇਲ ਲਿਆ ਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਇਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਥਰੋ ਸੀ ਇਹਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 1.5 ਮੀਟਰ ਥਰੋ ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹ ਕੋਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ੇਰਾ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਬੋਲੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੇਖੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਟਰਾਇਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, 29 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਪੀਡ ਫੰਡ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਟੋਟਲੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਮ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਜੀਵ ਰਾਜਾ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਰੋਬਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਸਲੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, 302 ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨਮਾਨ ਸੀ, ਕੁਛ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਢਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਭਜਾ ਕੇ ਜੀ ਆਪਦਾ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਕੇਸ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਬੇਲ ਕਰਾ ਲਈ ਜੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ 12 ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 2012 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਆ 12 ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਕਫ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਬਣੀ ਹੈ MLA ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੇਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਅਲੱਗ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਲਾਡੀ ਗਹਿਰੀ ਵੱਜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰੇ। ਇਹ ਸਨ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 11 'ਚ ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ 6/9 ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਡੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰਾਈ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕਰਤੂਤ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਮਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ MLA ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 17 'ਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੇ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਬਾਲੇਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਸੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗੇਗਾ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਪੰਚ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। 7 ਲੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ, 5 ਲੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ, 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਡੀ ਗਹਿਰੀ ਨੇ। ਗਹਿਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਗਹਿਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ। ਤਾਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਆਪਦਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲੋ ਪੁੱਤ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ, ਫਿਰ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤ ਕਦੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਗ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ।
ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਯੂਥ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੱਲ ਗਾਂਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਿਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਿਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਥ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਗੂਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਧੰਦਾ, ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੇ। ਆਮ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਭਈਏ ਆਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਲਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਰਾ ਪੁੱਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲਏ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਦੀ ਮੰਮੀ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਤੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਫੀਮ ਪੋਸਤ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਖਾ ਲਵੇ। ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਦਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਡਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ,
ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਚੁੱਟਾ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਬਣਿਆ ਇੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅੱਜ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਉਦੋਂ ATM ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੀ, ਸੇਠਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ ਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵਰਤਣ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਗਾਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਗਾ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥਰੋ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੜਕ ਨਿਕਲਦੀ। ਉਹ ਬੜਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਚ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈਪੀ ਦਾ ਐਵੇਂ, ਸ਼ੈਪੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਐਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗਰਜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਂਦਾ ਇਹਦੀ ਦਾੜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੇਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਵਿਗੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਸੁਧਾਰ ਕਾਹਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਆਪਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਨਾਭੇ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਸਾਡੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸਹਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਵੇਖ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਗਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਇਲ ਵੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਸੌਖੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹ 1 ਵੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਇਹ 1 ਵੇ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆਏਗੀ ਘਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਗਏ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ,
ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ, ਨਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਤਰੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 500-700 ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰੇ ਵੜੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਵਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫੋਰਸਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦਰਖਤ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਦਾਰ ਲਾਉਣੇ ਫਲਦਾਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੋ, ਫੋਰਸਲੀ ਕਹੋ ਵੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖ ਦਿਓ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਦਰਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਰਦ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫੋਕੇ ਟੌਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁੱਬਣ ਦਾ ਉਹ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੁਢਾਪਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ।